درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ سب لوگ مل کر کے بعد میں جماعت سے پڑھیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت سکینہ نے کہا، بابا میں نے ابھی خواب دیکھا، میری بہن صغرا نے کہا کہ میرے بابا نے کہا تو 7 محرم کو بلا لیں گے، اور اگر نہیں آئے تو 10 محرم کو صغرا تم لیٹر بھیج دینا، لیکن میری بہن سکینہ 10 محرم ہو چکی ہے، کوئی مجھے لینے نہیں آیا، مجھے لگتا ہے مجھے لینے کوئی نہیں آئے گا، اب تم بابا کے ساتھ میں ہو، جب کربلا میں میرا بابا جا رہا ہو جنگ کرنے سے پہلے، اے میری بہن سکینہ میرے حصے کا پیار بابا سے تم کر لینا۔ میرے امام نے جیسی حضرت صغرا کا نام سنا پھوٹ کے رونے لگے، آپ اس کے بعد صبر کی تلقین کی، فرمایا، سمجھایا، اس کے بعد گھوڑے پہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد میدان کارزار میں چلنے لگے۔ جیسے ہی چلے دل نے پکار کر کے کہا، اے حسین آخرکار نانا جان کا تو دیکھ لے، کیونکہ صغرا کا نام سنا، مدینہ کا نام سنا، تو نانا جان کے شہر کی طرف تو دیکھ لے، اپنے صغرا کو تو دیکھ لے۔ آخرکار فوراً امام حسین نے مدینہ کی طرف ایک نگاہ ڈالی ہے، مڑ کر کے دیکھا ہے، اور وہیں سے کہہ رہے، نانا جان اسلام کو بچانے جا رہا ہو، نانا جان جو سوچ کر کے پالا تھا اس کا حق ادا کرنے جا رہا ہو، نانا جان جو سوچ کے پالا تھا قرآن کو تحفظ دینے جا رہا ہو، اے نانا جان آپ کی امت کو بچانے جا رہا ہو، اسلام قیامت تک کے لیے بچانے جا رہا ہو، اس کے لیے اکبر کو دینا پڑا دے چکا ہوں، قاسم کو دینا پڑا دے چکا ہوں، عباس کو دینا پڑا دے چکا ہوں، علی اصغر کو دینا پڑا دے چکا ہوں، اور محمد کو دینا پڑا دے چکا ہوں، اے میرے نانا میں سب کو دے چکا ہوں۔ جس کے تعلق سے شاعر نے کہا تھا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرا امام کربلا کی دھرتی پر چل رہا ہے، جیسے مدینہ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا ہے، مدینہ کے راستے میں دیکھا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ دھول اڑتی ہوئی آئی ہے۔ میرے امام نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے، ایک گھوڑے پہ آیا بھاگتا ہوا، کہیں اس خیمے پہ جا رہا ہے، کہیں اس خیمے میں جا رہا ہے، کہیں ادھر جا رہا ہے، کہیں ادھر جا رہا ہے۔ میرے امام نے پوچھا، اے آنے والے تو بتا تو صحیح تو ہے کون، آخرکار کیا تلاش کر رہا ہے؟ وہ آنے والا کہتا ہے، میں مدینے سے آیا ہوں۔ کہا تلاش کیا کر رہا ہے؟ کہا میں حسین کو تلاش کر رہا ہوں۔ کہا کیوں تلاش کر رہے ہو؟ کہا حسین کے نام ایک پیغام آیا ہے، اس کو دینے کے لیے آیا ہوں، اس لیے حسین کو تلاش کر رہا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، بتا تو صحیح، آخرکار میں ہی تو حسین ہوں، بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں تو حسین نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس نے مجھے یہ خط دیا ہے اس نے مجھے 3 نشانی بتائی تھی۔ کہا حسین کے بال داڑھی اور سفید کالے ہوں گے، لہٰذا تمہارے بال تو سفید ہیں، لہٰذا تم حسین نہیں ہو سکتے ہو۔ امام حسین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جہاں لاشیں رکھی ہوئی تھی لے کر کے آئے، کہا دیکھو یہ کون ہے، پہچانتے ہو؟ کہا میں نہیں پہچانتا۔ کہا یا میرا بیٹا علی اکبر ہے، کہ میرا بیٹا علی اصغر ہے، کہ میرا بھتیجا علی قاسم ہے، کہ میرا بھائی عباس نمبردار ہے، یہ سارے اون محمد ہیں۔ میں جب کربلا میں آیا تھا میری پوری داڑھی کالی تھی، پورے سر کے بال کالے تھے، 56 سال کی عمر ہو چکی تھی، لیکن ایک بھی بال کالا سفید نہیں ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہے، جیسے علی اصغر کا لاشا اٹھایا ہے، عباس نمبردار کے بازو کٹے ہوئے دیکھے ہیں، اللہ نے مجھے فوراً بڑھاپا عطا فرما دیا ہے، فوراً بوڑھے بال ہو گئے ہیں۔ بتاؤ دوسری نشانی کیا ہے؟ تو کہا دوسری نشانی یہ ہے، جس نے مجھے خط دیا ہے اس نے بتایا میرے بابا کو سفید لباس بہت پسند ہے، لیکن آپ کا تو سفید لباس نہیں ہے، پورا لال ہے۔ میں حسین نے فرمایا میں نے پہنا تو سفید تھا، لیکن یہ میرا علی اصغر کا خون کا فوارہ ہے، جیسے ہی تیر لگا تھا فوارہ اتنا خون اتنا بہا تھا کہ میرے پورے کپڑے لال ہو گئے تھے۔ اور جانتے ہو میں نے اس خون کو اپنے ہاتھ میں لیا، سوچا آسمان کی طرف اچھال دو، آسمان نے آواز پکار کر کہا، اے حسین علی اصغر کا خون ہماری طرف مت اچھالنا، ورنہ قیامت تک آسمان سے ایک دانہ زمین پر پانی کا نہیں گرے گا۔ میں نے سوچا حسین علی اصغر کا خون زمین پہ ڈال دو، زمین پہ ڈالنا چاہا، زمین نے پکار کر کے کہا، اے حسین خبردار ہم پر علی اصغر کا خون مت بہانا، ورنہ یاد رکھنا زمین سے قیامت تک کوئی اب دانہ نہیں ہوگا۔ جب سب نے منع کر دیا تو میں نے خون علی اصغر کا خون اپنے جسم پر مل لیا، اس لیے میرے سارے کپڑے لال ہو گئے ہیں۔ میرے امام نے کہا بتا تیسری علامت کیا ہے؟
तीसरी अलामत जैसी इमाम ने पूछा तो उस आने वाले ने बताया, तीसरी अलामत ये कहा था कि मेरा इमाम, मेरा अब्बा जो है हुसैन, बड़े बहादुर हैं, खड़े होते हैं तो लगता है कोई पहाड़ खड़ा है, लेकिन हुसैन मैं तुझे देख रहा हूँ, तेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, तू खड़ा होता है तो तेरे पैर कांप रहे हैं, तेरा जिस्म पूरा कांप रहा है। आखिरकार तीसरी अलामत तुझमें नहीं पाई जा रही। हजरत इमाम हुसैन ने जब ये सुना तो आंखों से रोने लगे। फरमाया, जिसके सामने अली अकबर का जवान बेटा शहीद हो, 6 माह का बच्चा शहीद हो, उसके अंदर बहादुरी कहाँ रह जाएगी? मैं कब्ज़ किसी और की वजह से नहीं है, इतने लाशों शुरू से लेकर के मैंने उठा के थक गया हूँ कि मेरा जिस्म पूरा एकदम कांप रहा है, पूरा जिस्म मेरा छलनी हो चुका है। इतना कहने के बाद उस आने वाले मुसाफिर ने लेटर दिया है, उसमें लेटर इमाम हुसैन ने पढ़ा, उसमें लिखा था, है बाबा, मैं सोहरा तुम्हारी बेटी, मेरा खत है, मैंने 2 गठरियां भेजी हैं, गठरी जिसमें कुछ कपड़े बांधे जाते हैं उसको गठरी कहा जाता है, गठरी भेजी है, आपने कहा था फिर लेने के लिए, लेकिन आप नहीं आए ना, इसलिए मैं यहाँ से खत रवाना कर रही हूँ। ये मेरा खत ये है, ये आप तो अली असगर जवान हो गया होगा, काफी बड़ा हो गया होगा, लिहाजा मैं उसको कपड़ा भेज रही हूँ, उसको कपड़े पहना देना। मेरा अली अकबर अब तो काफी बड़ा हो गया होगा, मुझे मालूम है दोबारा पलट के मदीना नहीं आएगा, लेकिन जब उसको मेरे बाबा अली अकबर मेरे भाई को दूल्हा बनाना तो मैं उसके लिए कपड़े सिल के भेजा है, उसको कपड़े जरूर पहना देगा। मेरे बाप ने जैसी गठरी को खोली है, अली असगर का कपड़ा देखा है, अली अकबर का कपड़ा देखा है, दोनों कपड़ों को लेकर के फूट के रोने लगे। लेने के बाद जहां लाशें पड़ी थी वहां कपड़ा रखा, घोड़े पे बैठे चल दिए। एक तकरीर फरमाई, यजीदियो, अब भी मैं तुमसे कहता हूं, अपनी तलवारों को रोक लो, इतने लोगों को कत्ल करने के बाद अगर तुम रुक गए, मैं वादा करता हूं मैं तुम अपने नाना जान से शफाअत कराऊंगा। याद रखो मैं नबी का नवासा हूं, तरह एक वही हूं जो नबी का नवासा जिंदा है, मेरे ऊपर तुम दरूद पढ़ते हो खुद नमाज में, लिहाजा खुदा के वास्ते मुझे कत्ल मत करो। लेकिन अमर बिन साद ने ऐलान किया, ए हुसैन, तकरीर मत बंद करो, तकरीर मत करो, इस तकरीर का वक्त नहीं है, या तो यजीद की बैत करो या पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्यारे मिलत के नौजवानों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला घोड़े पर बैठ करके जब आखिरी बार अपने खानदान वालों को सलाम किया है, सलाम करके घोड़े को एड़ लगाई है, घोड़ा भी नाज है कि मेरे ऊपर मेरा इमाम सवार है, और इमाम को भी फख्र है कि मेरा घोड़ा भी वफादार है। तारीख गवाह है, मेरे इमाम ने जब तलवार फजा में लहराई थी, ऐसा नहीं लगता था कि तन्हा हुसैन के बाजू में हुसैन का बाजू है, बल्कि ऐसा लगता था हुसैन के बाजू में अली का बाजू समा गया है, ऐसा लगता था कि तलवार में आसमान की सारी बिजलियां समा गई है, ऐसा लगता था कि तलवार में चांद और सितारों की रोशनी तलवार में समा गई है, ऐसा लगता था आदम का हाथ दुआ के लिए उठ गया है, ऐसा लगता था कि तुम तूफाने नो की कश्ती अपने निजात का रुख देख रही है, ऐसा लगता था कि फिरौन खत्म हो रहा है, कि दीनी तबाह हो रहे हैं, ऐसा लगता था कि सदाकत ने सिमट लिया है, ऐसा लगता था कि अदालत ने पकड़ लिया है, ऐसा लगता था कि सखावत ने जकड़ लिया है, ऐसा लगता था कि इमाम हुसैन के जिस्म में इमखारी हज़रत फातिमा का खून नया खून बन गया है। जब तलवार चलती रही तो तलवार न भूख से रुके, न प्यास से रुके, न अली अकबर की जवानी से रुके, न अब्बास के कड़े बाजू से रुके, न अली असगर के पकड़ने से रुके, न औरतों के मतरे खतरे वजूद में आने से रुके। वो अब्बास न भूख से रुके, न प्यास से रुके, न किसी चीज से रुके। अचानक वो तलवार रुक गई, अचानक वो तलवार रुकी, भूख से नहीं, प्यास से नहीं, थके हारे से नहीं, बच्चों के लाश उठाने से नहीं रुकी, वो तलवार रुकी क्योंकि नमाज का वक्त हो गया था, नमाज का वक्त था। मेरा इमाम नीचे आया, मेरा इमाम नीचे आया, आकर के नमाज पढ़ी, जैसी सजदे में गए, शकीओ कद शिब्र आगे बढ़ा, सोचा ये इमाम सबको काटता चला गया, मैं मना की तरफ रुकिया उधर काट दिया, मैं सर की तरफ रुकिया उधर काट दिया, अच्छा मौका है, इसी में इन्हें कत्ल कर दो, अगर ये उठेगा फिर मारेगा। इमाम हुसैन जैसी ही सजदे में गए, शिब्र ने तलवार उठाई और गर्दन पे रख दी, सरे हुसैन तरे हुसैन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे इस गर्दन से जुदा हुआ, उलमा फरमाते हैं सर जब तक जुड़ा रहा, सूरज की रोशनी बहुत तेज थी, टिलटिलाती धूप थी, लेकिन जैसे
ही सर हुसैन जिसमें हुसैन से अलग हुआ अंधेरा छा गया, चारों तरफ तारीकी हो गई, हर तरफ जुल्मत ने पकड़ लिया। सब यजीदी समझ गए यकीनन से बहुत बड़ी गलती हो गई। सर हुसैन तले हुसैन से अलग हो गया और उसके बाद उन्होंने तलवार की नोक पर इमाम हुसैन के सर को रखा और कहां पर? सर कटा हो, जहां से खून जाता है खाना जाता, जहां से हजरत फातिमा ज़हरा का जन्नती खून की तरह था, उसी जगह पर तलवार को रखा। हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं आशूरा का दिन था, मैंने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बाल बिखरे हैं, जिस्म पर गर्दो गुबार है। मैंने कहा कहाँ क्या आलम है? मेरे नबी फरमाते हैं सुबह से अपने खानदान वालों का खून जमा कर रहा हूँ, करबला की धरती पर खून जमा कर रहा हूँ। ये देखो शीशी है। मेरे आका क्या हुआ? कहा मेरे लाल को, मेरे जिगर के टुकड़े को, मेरे हुसैन को यजीदियों ने करबला की धरती पर शहीद कर दिया। देखो ये खून है, उसी में मैं समेट के लाया हूँ। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है मुझे वो शीशी याद आ गई जो नबी ने अपने दौर में दिया था। दौड़ के अंदर गई, जाके उस शीशी को उठाया जो मिट्टी थी पहले, लेकिन अब उठा के देखती हूँ तो वो खून बन चुकी। मैं समझ गई यकीनन करबला की धरती पर नबी का लाल हुसैन शहीद हो गया है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने के बाद उन लोगों ने अपने जो यजीदी मरे थे, जो वासिले जहन्नम हुए थे, उनको इकट्ठा किया, सबकी लाशों को कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ी। अहले बैत का घराना नबी के महकते हुए फूल करबला में मुख्तलिफ जगह पड़े हैं, कोई उठाने वाला नहीं, इकट्ठा करने वाला नहीं। रात की तारीकी आई, मेरे प्यारे मिलत के नौजवानों, यजीदियों ने इसी पर बस नहीं किया। अभी जो औरतें खेमे के अंदर थी, इमाम हुसैन ने खेमे के पीछे जो गड्ढा खोद करके आग लगाया था कि कोई यजीदी पीछे से ना आए। इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद यजीदियों ने आग को उछाला और आग के अंगारे इमाम हुसैन के खेमे पर पड़े। खेमा चलने लगा, सारी औरतें बाहर निकल आई। वो औरतें जो फातिमा ज़हरा के घराने की है, जिनके पर्दे को भी, जिनके नकाब को भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ी हो, खेमा चलने लगा तो क्या करती? अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकली है। यजीदियों ने इसी पर फैसला किया, उनके सरों में जो दुपट्टा पड़ा हुआ था, दुपट्टे को पकड़ा और खींचा, दुपट्टे को खींच लिया, सारी औरतों को बेनकाब किया। हजरत ज़ैनब फूट करके रोने लगी, कहने लगी ए औरतों, अल्लाह ने तुम्हें बाल दिया है, अगर यजीदियों ने दुपट्टे ले लिए तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने बालों को आगे बढ़ाओ और अपने चेहरे का पर्दा करो, क्योंकि चेहरा पर पर्दा करना कि हमारे घर की रिवायत है और यही फातिमा ज़हरा का तरीका है। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। हजरत ज़ैनब सारी मस्तूरात के हाथों में हथकड़ियां, पेटों में बेड़ियां डाल करके पूरी रात रखे रहे और दूसरे दिन उन्होंने अपना सब दफन किया और उसके बाद अपने लोगों को दफन करने के बाद इमाम हुसैन के जो मानने वाले थे उनको वैसे ही छोड़ करके इन सारे कैदी बना करके लेके चलने लगे। ऊंट पे बैठा के जब चले हैं, घोड़े पर बैठा करके, तारीख गवाह है मेरे प्यारे, करबला से थोड़ा ही दूर चला था कि करबला से बाहर जैसी सरहद के बाहर पहुंचे हैं, यकायक काफिला रुक गया, घोड़ा रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा। यजीदी लोग घोड़े को मार रहे, बहुत एड़ लगा रहे, डंडों से मार रहे, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा। सारे यजीदी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आए, कहा ज़ैनुल आबिदीन जरा देखो तो सही, घोड़ों से पूछो क्या हो गया, ये चल नहीं रहे हैं, कोई भी जानवर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, मामला क्या हो गया है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाती हैं ठहरो, मैं अपनी फूफी से पूछ के आता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, अंदर गए और अपनी फूफी से कहा फूफी आखिरकार घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सवारी आगे नहीं बढ़ रही है, मामला क्या है? हज़रत ज़ैनब ने कहा यकीनन हमारे खानदान का कोई फर्द करबला में रह गया है, जरा देखो तो सही कौन रह गया। जब सब लोगों को देखा गया तो क्या देखते हैं, सब लोग मौजूद हैं लेकिन हजरत सकीना नहीं है, हजरत सकीना नहीं है। हजरत ज़ैनब ने कहा लोगों
یہ قافلہ قسم خدا کی آگے نہیں جا سکتا جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی، کیونکہ جانور بھی وفادار ہے، جانور بھی جانتا ہے۔ حضرت زینب دوڑ کے آئیں، کربلا میں پلٹ کے پھر آئیں، آواز لگائی سکینہ کہاں ہو؟ اے میری سکینہ کہاں ہو؟ چاروں طرف دوڑتی جا رہی ہے، مغرب عشاء کا وقت ہے، دوڑتی جا رہی ہے، آواز لگاتی جا رہی ہے، اے میری سکینہ بتاؤ کدھر ہو؟ جب آواز لگاتی جا رہی ہے، سارے لاشوں کے پاس سے گزرتی جا رہی ہے، تو ایک جگہ سے آواز آتی ہے، پھوپھی اے میری پھوپھی میں یہاں ہوں۔ حضرت سکینہ زینب دوڑ کر کے گئی، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا سکینہ تم پیچھے کیسے رہ گئی؟ تم یہاں کیسے آ گئی؟ تم تو اونٹ پہ بیٹھی تھی نا۔ حضرت سکینہ کہتی ہے میں گھوڑے پہ بیٹھی تھی اور جیسے چل رہے تھے ان یزیدیوں نے میرے کو ایسی تیر سے مارا کہ میرا گھوڑا پٹکا اور میں نیچے گری، یہ لوگ آگے بڑھ گئے، مجھے ابا کی یاد آ گئی کہ مدینہ سے لے کر آج تک مجھے کسی نے ایک تھپڑ نہیں مارا ہے، مجھے آواز بات نہیں کیا ہے، انہوں نے مجھے مارا، مجھے ابا کی یاد آ گئی، میں پڑے جا کے کربلا گئی، میں نے کہا جب سو چھوڑ دو، میں جا کر ابا جان کو بتاتی ہوں ابا آپ دنیا سے چلے گئے، سکینہ کو مار رہے ہیں، میں آواز لگا رہی تھی میری سکینہ کہاں ہو؟ اے میری سکینہ کہاں ہے؟ ابا کہاں ہو؟ حضرت سکینہ کے لیے آواز لگاتی جا رہی تھی، کربلا میں دوڑتی جا رہی تھی، تو کسی لاش سے آواز نہیں آئی، لیکن اس لاش سے آواز آ رہی تھی میری سکینہ ادھر آ جا، میں ادھر ہوں، اس سے آئی، اسی لیے میں اسے چمٹ گئی تھی۔ حضرت زینب نے جیسی یہ سنا پھوٹ کے رونے لگی، اپنے سینے سے لگایا، حضرت سکینہ کو سینے سے لگا کر کے کہا سکینہ تمہیں صبر کرنا ہے، اپنے بابا کے فرمان پر عمل کرنا ہے، ابھی تو بہت سارے امتحان باقی ہے۔ حضرت سکینہ کہنے لگی پھوپھی میں صبر کرتی لیکن پہلی بار مار پڑی ہے، برداشت نہ ہو سکا، اس کے تسلی نہیں لے کے دی ہے، اپنے ابا کے پاس آ گئی تھی۔ کھڑے ہو جائے، سلام پڑھ لیں، بات